હેલો એવરીવન, આઈ હોપ કે તમારી બધાની બોર્ડની એક્ઝામ બહુ સારી ગઈ હશે. કેમ કે અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી જેટલાના મેસેજ આવ્યા છે અને જેટલાના મેસેજ આવ્યા એ બધાના પેપર્સમાં ઓલમોસ્ટ ફિઝિક્સ અને મેથ્સના પેપર તો બહુ ઇઝી ગયા હતા. કેમિસ્ટ્રીના પેપરમાં થોડું ટ્વિસ્ટેડ છે, બટ તે છતાં બધાને એવરેજ એમસીક્યુમાં 40 અને થિયરીમાં જોવો તો 85-90 સરાઉન્ડિંગ માર્ક્સ આવી જશે. તો હવે આપણે મૂવ કરી રહ્યા છીએ ટુવર્ડ્સ આપણા નેક્સ્ટ સ્ટેપ, જે છે ગુજસેટ. તો today we are going to solve GUJSET 2023 physics paper. So as you know, here we are solving GUJSET 2023 and at that time our syllabus was not omitted. So this paper contains old syllabus question, and in this we are also going to face some old syllabus questions. So we are going to prepare according to that. કે આપણે એ રીતના જોવાનું છે કે એ ક્વેશ્ચન છે તે આપણા માટે યુઝફુલ થશે કે નહીં. કદાચ જો એ ક્વેશ્ચન છે તે ઓમિટેડ થાય છે તો ઓમિટેડ થયેલો ક્વેશ્ચન્સ આપણે સોલ્વ કરવો, કઈ રીતના જવું, સ્કીપ કરીને જતું રહેવું, એ બધી વસ્તુ એકોર્ડિંગ જવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયા શું છે તો કે 2 slits આર મેડ ઇન અ મિલીમીટર અપાર્ટ. 2 slits આર મેડ મિલીમીટર અપાર્ટ. ધ સ્ક્રીન ઇઝ પ્લેસ્ડ 1.5 meter away. What is the fringe separation N for the wavelength 7000 angstrom is used when it's not N, it's A. For a wavelength 7000 angstrom is used. Okay, 2 slits. So for that we know that x is equals to d by d into lambda, and we have to find x. So 7 into 10 to the power minus 7 angstrom conversion multiply by lambda 1.5 meter. 1.5 divide by small d. Distance of separation કેટલું છે તો કે 10 millimeter. 10 millimeter મતલબ 2 into 10 to the power minus 2 meter. તો આનો આન્સર એકોર્ડિંગલી શું થશે તો કે 105 micrometer. તો ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ્સ ટુ 105 mu meter. આન્સર એ થશે. નેક્સ્ટ, વોટ ઇઝ ધ ડી બ્રોગલી વેવલેન્થ એસોસિએટેડ વિથ અ ઇલેક્ટ્રોન accelerated through a potential difference of 64 voltage? See, here this question is not in our new textbook, but there are some probability of chances because of this new syllabus. Some derivations could be occur in this basis also. So we are just go through this question. What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 64 volt? So for that we know that de Broglie wavelength lambda is equals to 1.227 divided by root v nanometer. So 1.227 divided by root 64 nanometer. Second, root 64 is 8, so 1.227 divided by 8 nanometer. 1.227 divided by 8, તો આન્સર આવશે 0.15. બધા આન્સર એંગસ્ટ્રોમમાં છે, તેનો મતલબ આપણો આન્સર શું થશે 0.153 નેનોમીટર. તો 1.53 angstrom. 1.53 option C. Next, an electron, alpha particle and a proton have same kinetic energy. Which of these following have longest de Broglie wavelength? So longest de Broglie wavelength is asked. For that we know that according to de Broglie wavelength lambda is equals to h by p, and it is also equals to h upon under root 2 mk. It means lambda is inversely proportional to root m, and the wavelength whose mass is more, whose wavelength is smallest. So here according to our question, what is asked? Longest de Broglie wavelength. So the particle whose mass is smallest, that's wavelength will be maximum. So according to that our answer will be B.
proton. एक सेकेंड, no, not proton. Our answer should be electron. See, because according to mass of electron is mass of proton and mass of alpha particle. આ રીતનો સિક્વન્સ થશે. તો જો વેવલેન્થમાં જોશો તો વેવલેન્થ લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા, એમાં આ રીતનો સિક્વન્સ થશે. So this will be maximum. Next question. The numbers of photon emitted per second by a bulb of 66 volt power emitting waves of wavelength 600 nanometer is. ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. આપણે આ ક્વેશ્ચન ઘણીવાર આપણી ટેસ્ટની અંદર પણ પૂછી લીધેલો છે. વાત કરી જોઈએ. શું કહે છે? તો કે P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ E બાય ટી, બરાબર છે, અને E ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NHF ડિવાઈડ બાય ટી. સો ધેર ફોર આપણે આ રીતે જોઈએ તો F ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ C બાય લેમ્બડા, તો NHC બાય લેમ્બડા ટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ P. આ ટાઈપનો એક ક્વેશ્ચન પૂછશે 2024માં પણ જોવા મળ્યો હતો, જો યાદ હોય તો કોઈને. P ઇઝ ઇક્વલ ધેર ફોર P પાવર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 66 મલ્ટીપ્લાય બાય 6 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર -7 મલ્ટીપ્લાય બાય 1. એક સેકન્ડ, આ ક્વેશ્ચનમાં પાવર આપેલો છે. ફાઇન્ડ આપણે શું કરવાનું છે? તો કે ફાઇન્ડ આપણે કરવાનું છે n નંબર્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એમિટેડ. તો ધેર ફોર n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ P લેમ્બડા ટી ડિવાઈડ બાય HC. So 66 into 6 into 10 to the power -7 multiply by 1 divide by 6.6 into 10 to the power -34 multiply by 3 into 10 to the power 8. આ કટ થઈ જશે, 2 આવશે, આ કટ કરી નાખો. થઈ જશે અહીંયા. તેનો મતલબ આન્સર શું હશે? 2 into 10 to the power 22D. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ મૂવ કરીએ છીએ. વોટ ઇઝ એક સેકન્ડ, હા ક્યાં પૂછો, હા, ધ લોંગેસ્ટ વેવલેન્થ પ્રેઝન્ટ ઇન બાર્મર સિરીઝ ઓફ સ્પેક્ટ્રલ લાઇન્સ ઇઝ. લોંગેસ્ટ વેવલેન્થ, જો આ ક્વેશ્ચન એક રીતના જુઓ તો ઓમિટેડમાં પણ ગણાય ને અનઓમિટેડમાં પણ ગણાય. બંને રીતના ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકાય એમ છે. તો ચાલો એ રીતના જોઈએ કે આ ક્વેશ્ચન છે, સપોઝ આપણા સિલેબસની અંદર છે, તો આપણે કઈ રીતના આને સોલ્વ કરવો. સૌથી પહેલાં તો માર્ક કરી દઈએ, બરાબર છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન પહેલો ગયો એને માર્ક કર્યો. હા, 2 ક્વેશ્ચન એવા ગયા છે જે હજુ સુધી એક રીતના ઓમિટેડની અંદર કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. તો ચાલો હવે એક વસ્તુ જોઈએ. સપોઝ આ ક્વેશ્ચન છે તે અનઓમિટેડ ક્વેશ્ચન્સની અંદર આવતો હોય તો આપણને ખબર છે 1/λ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R ઇન્ટુ Z સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય N1 સ્ક્વેર માઇનસ N2 સ્ક્વેર. જો બામર સિરીઝ છે, સૌથી પહેલાં ક્યાંથી ચાલુ થશે? તો કે લાઇમર, બામર, પાર્શિયલ બ્રેકેટ એન્ડ ફન, બરાબર છે. આ રીતનું થશે. હવે લોંગેસ્ટ વેવલેન્થ, એનો મતલબ એમ કે જે ટ્રાન્ઝિશન છે તે ટ્રાન્ઝિશન 3 to 1 થવું જોઈએ. તેનો મતલબ શું થયો? તો કે 1/λ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, આપણે આરની વેલ્યુ સપોઝ પુટ કરી દઈએ તો 0.097 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર 7. ઝેડ હાઇડ્રોજન લાઇક એટોમ છે, તો હાઇડ્રોજન લાઇક એટોમ માટે n ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 થઈ જશે, તો આ કેસમાં 1 આન્સર થઈ જશે. તો ડિવાઈડ બાય 2 સ્ક્વેર માઇનસ 1/3 સ્ક્વેર. તો આનો આન્સર ચાલો એક સેકન્ડ જોઈએ તો 1.0097 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર 7 ડિવાઈડ બાય 1/4 માઇનસ 1/9. આન્સર શું થશે કે 6563 નેનોમીટર છે ક્યાંય. ઓકે, એંગસ્ટ્રોમમાં છે. તો લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6563 એંગસ્ટ્રોમ. 10. સો આન્સર બી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ. શું કહે છે? ઇન હાઇડ્રોજન એટમ એન ઇલેક્ટ્રોન મેક્સ ટ્રાન્ઝિશન ફ્રોમ એન 5th ઓર્બિટ ટુ 3rd ઓર્બિટ, બરાબર. ધ ચેન્જ ઇન એંગ્યુલર મોમેન્ટમ વિલ બી.
હાઇડ્રોજન લાઇક એટોમ છે, ચેન્જ ઇન એંગ્યુલર મોમેન્ટમ ડેલ્ટા પી પૂછ્યું છે. હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ મોમેન્ટમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ NH/2π. એક સેકન્ડ, હા, NH/2π. તો ચેન્જ ઇન મોમેન્ટમ મતલબ N5H ડિવાઈડ બાય 2π માઇનસ N3H ડિવાઈડ બાય 2π. તો આના આન્સર પ્રમાણે જોઈએ તો શું થશે? તો કે 5H ડિવાઈડ બાય 2π માઇનસ 3H ડિવાઈડ બાય 2π. તો એનો મતલબ 2H/2π. તો આન્સર આવશે H/π. સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ચાલો શું કહે છે? ઓકે, a radioactive isotope has half life 2.5 years. How long will it take the activity to reduce 1.5 times? જો આ ક્વેશ્ચન છે તે ઓમિટેડ સિલેબસની અંદર ગણાય, કેમ કે તમને ખબર છે ન્યુક્લિયસમાં હાફ લાઈફ પોર્શન હતો એ હવે આપણા સિલેબસમાંથી ડિલીટ થઈ ગયો છે. છતાં પણ જો ક્વેશ્ચન્સ કદાચ આ ટ્રાય કરવો હોય અને કઈ રીતના થાય છે જો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે હાફ લાઈફ માટે શું થશે? તો કે N ડિવાઈડ બાય N0 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2n. તો આપણે આ કેસમાં શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? તો કે N ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, બીજી વસ્તુ N ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સ્મોલ t બાય કેપિટલ સ્મોલ t ટાઈમ પીરિયડ. તો આપણા માટે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? તો કે એ ટાઈમ રિડ્યુસ થવા માટે N ઇન્ટુ t. તો આ આપણું ઇક્વેશન છે. બટ આ ઇક્વેશન માટે તમારે સૌથી પહેલાં Nની વેલ્યુ જોશે. તો જો આપણા કેસ માટે Nની વેલ્યુ જોતી હોય તો શું કરવાનું? તો કે કેટલું રિડ્યુસ થાય છે? તો કે 1.562 ડિવાઈડ બાય 25 ડિવાઈડ બાય કેટલું? તો કે 100 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું? તો કે 1/2n. તો આ કેસમાં જોશો તો શું થશે? તો કે 2n. સપોઝ રેસિપ્રોકલ કરી દે તો આન્સર શું થાય? 63.8. એનો મતલબ એમ થયો કે તમારો n છે તે ઓલમોસ્ટ 6 ટાઈમ થશે, કે કેમ કે 2/6 છે તે 64 થાય છે. તો n ઇઝ નિયરલી ઇક્વલ્સ ટુ 6. તો ધેરફોર t ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ n ઇન્ટુ t. હવે ટાઈમ કેટલો આપેલો છે? તો કે 6 ઇન્ટુ 2.5 બરાબર. તો 6 ઇન્ટુ 2.5 છે, તો એનો 6 ઇન્ટુ 2.5 કરશો એટલે તમારો આન્સર શું થઈ જશે? 15 years. તો આ કેસમાં આન્સર થઈ જશે સી. 8મા નંબરનો ક્વેશ્ચન, ઇન અ પ્રોટોન સાયકલ ઇન ધ સન the energy released when electron and its antiparticle combines. જો એ રીતના જુઓ તો ઇલેક્ટ્રોન અને એન્ટીપાર્ટિકલ, તો આ ક્વેશ્ચન છે તેમાં શું કહે છે? તો કે એન્ટીપાર્ટિકલ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન એ કમ્બાઈન થશે તો સમથિંગ ગામા અમાઉન્ટની એનર્જી રિલીઝ થશે. અને તમને ખબર છે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર કે ગામા અમાઉન્ટ એનર્જી કેટલી છે? તો કે 0.2 MeV બરાબર. આ એનર્જી છે તે રિલીઝ થાય છે. આ વસ્તુ ટેક્સ્ટ બુક બેઝ છે, આ યાદ રાખવી પડશે તો જ આ ક્વેશ્ચન તો આગળ વધશે. તો હવે એનર્જી રિલીઝ થાય છે તે શું છે? તો કે 1.02 ઇન્ટુ 10⁻6 ઇન્ટુ 1.6 ઇન્ટુ 10⁻−19. તો આન્સર જોઈએ તો શું થશે? તો કે 1.02 મલ્ટીપ્લાય બાય 1.6 ઇન્ટુ 10⁻−13. તો આન્સર શું થશે? તો કે 1.632 ઇન્ટુ 10⁻−13 જૂલ. ઓલમોસ્ટ એનર્જી કેટલી થઈ? તો કે 1.632 10⁻−13 જૂલ જેટલી. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, અગેન ઓમિટેડ સિલેબસનો આવ્યો છે. શું કામ તો કે આપણા ક્વેશ્ચન્સમાં જો હાફ લાઈફ અને એવરેજ લાઈફનો ક્વેશ્ચન્સ કહી દીધો છે. એક વસ્તુ શું કહે છે? તો કે ધ રેશિયો ઓફ હાફ લાઈફ એન્ડ એવરેજ લાઈફ. ધ રેશિયો ઓફ હાફ લાઈફ એન્ડ એવરેજ લાઈફ ઓફ અ રેડિયોએક્ટિવ સેમ્પલ ઇઝ. તો એક વસ્તુ હતી ટેક્સ્ટબુકની અંદર, ઓલ્ડ ટેક્સ્ટબુકમાં ક્લિયર મેન્શન કરેલું હતું કે હાફ લાઈફ અને એવરેજ લાઈફનો રેશિયો 0.693 જેટલો થવો જોઈએ. તો આપણા કેસ માટે 0.693 તે LN2 થાય છે. તેનો મતલબ તમારો આન્સર છે તે સી થઈ જશે. બહુ વધારે ડિટેલમાં ના જવું હોય, ડાયરેક્ટ સમજવું હોય તો કેસ માટે. એના પછીનો સેમ આ પણ ક્વેશ્ચન એ ટાઈપ જ છે, આ પણ ઓમિટેડ સિલેબસની અંદર આવે છે. છતાં જોઈએ શું કહે છે? તો કે ધ ગિવન લોજિક ગેટ સર્કિટ બિહેવ્સ એસ. આ સર્કિટ કઈ રીતના બિહેવ કરે? જો હવે સર્કિટની અંદર શું છે? તો કે સૌથી પહેલાં તો આ ગેટની અંદર 2 ઇનપુટ આવવા જોઈએ, એક અને બી. બટ બંને ઇનપુટ કનેક્ટ કરી દીધા છે. એનો મતલબ કે કાં તો તમે 0 આપી શકો, કાં તો 1 આપી શકો. અને આગળ છે તે બબલ મૂકેલો. એનો મતલબ એમ થયો કે આ બંને ગેટ છે તે નોટ ગેટ તરીકે બિહેવ કરશે. જો આ બંને નોટ ગેટ તરીકે બિહેવ કરે અને આગળ ગેટ છે તો
તો એનો મતલબ શું થશે? તો કે આ કેસમાં આ જે સર્કિટ છે તે બિહેવ કરશે શેના જેવી? તો કે તમારા NAND ગેટ તરીકે બિહેવ કરશે. હવે આ ક્વેશ્ચન ગુજરાત બોર્ડની જૂની ટેક્સ્ટ બુકની અંદર સિમિલર તરીકે મૂકેલો હતો અને ડાયરેક્ટ ટેક્સ્ટ બુકના MCQsમાંથી જ આ ક્વેશ્ચન છે તે આમાં મૂકી દીધો. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. જો હવે આ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો આ પણ ફરીથી એક રીતે જુઓ તો ટેક્સ્ટ બુકના જૂના સિલેબસમાં ગણી શકીએ, કેમ કે થિકનેસ ઓફ P ટાઈપ અને N ટાઈપની નથી આપેલી. ક્યારે? જ્યારે સોલર સેલ હોય ત્યારે, અને સોલર સેલ આપણા સિલેબસની અંદર નથી. છતાં વાત કરીએ, શું કહે છે? તો કે ઇન અ PN જંક્શન સોલાર સેલ ધ રેશિયો ઓફ થિકનેસ ઓફ P વેફર એન્ડ N ટાઈપ સેમિકન્ડક્ટર વેફર ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી. તો જો આ કેસ માટે રેશિયો માટે શું થયું? તો કે PSI ટુ NSIનો રેશિયો લેવાનો છે. તો P ટાઈપ ટુ N ટાઈપ લેશો ને એટલે 3000 ડિવાઇડ બાય 0.3નો રેશિયો હતો. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આમાં કન્ફ્યુઝ કરવા માટે બંને ઓપ્શન આપેલા છે, પણ આપણો આન્સર આ બંનેમાંથી કે એની આપણે કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું. આપણો આન્સર છે તેને એકોર્ડિંગલી શું થશે? તો કે 1000. તો આન્સર થઈ જશે તમારો B, યાદ રાખજો. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જતા રહીએ. 12th નંબરનો શું કહે છે? ધ મિનિમમ બેન્ડ ગેપ ઓફ અ સેમિકન્ડક્ટર ફોર ધ ફોરબિડિંગ LED. ફરીથી ક્વેશ્ચન છે તે ઓમિટેડ આવી ગયો છે, કેમ કે LED પણ આપણા સિલેબસની અંદર નથી. જો કશું વસ્તુ આપણા સિલેબસની નથી, પણ એક રીતના જુઓ તો ગુસ્સા એટલા માટે ગુસ્સેટ 24નું પેપર હતું એ ઘણું ઇઝી કહેવાનું હતું, કેમ કે હાર્ડ વસ્તુ હતી એ બધી ડિલીટ કરી દીધી હતી, બધી ઇઝી વસ્તુ રાખેલી હતી. કાંઈ વાંધો નહીં. હવે આ એક વસ્તુ સમજો કે LED એટલે શું થયું હતું? કે લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ. એટલે લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડમાં જે એનર્જી બેન્ડ ગેપ હતો એ 1.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હતો. નોલેજ બેઝ ક્વેશ્ચન છે, જે સમજી જવાનું. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આગળ જતા રહીએ. 13 નંબરનો ક્વેશ્ચન શું કહે છે? તો કે કન્સિડર ધ યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E is equals to 3 × 10 to the power JK per Newton per coulomb. The electric flux of this field, electric flux through the square of 20 centimeter sides whose plane is parallel to XY plane. Okay, whose plane is parallel to XY plane. તો જો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું થઈ? તો કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે તે Z એક્સિસ તરફ છે. તો એવું સમજીએ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે તે Z એક્સિસ તરફ આવે છે, પ્લસ જે કેપ છે, અને પ્લેન છે તે પ્લેન રાખેલું છે XZ પ્લેન તરફ. તો XZ પ્લેન તરફ રાખશો તો એનો મતલબ સૌથી પહેલી વસ્તુ શું થઈ? તો કે આપણા માટે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? તો કે ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ફ્લક્સ એટલે E ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ E વેક્ટર ડોટ A વેક્ટર, અને એક રીતના જુઓ તો EA કોસ થીટા. તો આ કેસમાં શું થશે? તો કે E વેક્ટર ઇઝ ઇન X પ્લેન એન્ડ XY પ્લેન છે તે XY પ્લેનની અંદર છે, E વેક્ટર એ પ્લેન છે. તો એ જે એરિયા આવશે તે Z એક્સિસ તરફ જશે. એનો મતલબ એમ કે તમારો જે થીટા થશે તે 90 ડિગ્રી થશે. તો જો થીટા 90 થતો હશે તો એનો મતલબ શું થશે? તો કે E એ કોસ 90. તો કોસ 90ની વેલ્યુ 0 થઈ જશે. તો આન્સર શું થાય? D. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ચલે. ફિગર શોઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓફ 4 પોઈન્ટ ચાર્જ ABCD. વિચ ઓફ ધ ચાર્જીસ હેઝ મેક્સિમમ મેગ્નિટ્યુડ. જો એક વસ્તુ છે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જ કીધું, જે ચાર્જ જેટલો સ્ટ્રોંગ હશે ને એટલી એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ક્લોઝ હશે. હવે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ક્લોઝ કોની હોય? તો કે એક કેસ છે કે A, B, C અને D. આ ચાર કેસનો અલગ અલગ ચાર્જીસ આપેલા છે. તો મોસ્ટલી જનરલ કેસમાં કન્ફ્યુઝન થવા માટે C અથવા Dમાં રહી છે. તો એક વસ્તુ જુઓ, મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કોની છે? તો કે Cની છે. કઈ રીતના? તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C પાસે 16 નંબર્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન છે, જ્યારે A પાસે ઓનલી 6 છે, D પાસે ઓનલી 5 છે, અને B પાસે ઓનલી 7 જેટલી છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. હા, એ B પાસે ઓનલી 7 છે. તો આપણા માટે મેક્સિમમ ચાર્જ કયો સ્ટ્રોંગ થઈ જશે? ચાર્જ B. એક વસ્તુ યાદ રાખો. હવે જો આ ક્વેશ્ચન્સમાં સપોઝ ટ્વિસ્ટ કરવું હોય અને મેક્સિમમના બદલે જો મિનિમમ પૂછી લીધું હોય, મિનિમમ મેગ્નિટ્યુડ, તો આપણો આન્સર શું થઈ જશે? D. પર એ ક્યારે કેસમાં? જ્યારે મિનિમમ કેસ પૂછવું હોય, જ્યારે આપણા માટે શું પૂછેલું હોય? મેક્સિમમ. તો મેક્સિમમ માટે તમારો આન્સર છે તે B જ રહેશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં તરફ જતા રહીએ. 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન શું કહે છે? તો કે આ પોલિથીન પીસ રબ્ડ વિથ અ વૂલ ઇઝ ફાઉન્ડ ટુ હેવ અ નેગેટિવ ચાર્જ ઓન નેગેટિવ ચાર્જ. ઠીક છે, ચાર્જ આપેલો છે. વોટ ઇઝ ધ નંબર્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર? તો આ કેસમાં શું થયું? તો કે Q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ O. ગુજસેટમાં આ એટલા બધા ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન્સ. Q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ N ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q બાય E. તો ચાર્જ શું થયો? તો કે -3.5 ટ્રાન્સફર થયો છે ઇન્ટુ 10 to the power -7 ડિવાઈડ બાય શું છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન.
ઇલેક્ટ્રોનનું શું થશે -1.6 × 10⁻⁻19. તેનો મતલબ શું થશે તો કે 2.2 × 10⁻12. બી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. શું કહે છે? ધ potential at point B in the given figure is dash volt. પોઈન્ટ બીની અંદર પોટેન્શિયલ આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું છે આ કેસની અંદર. તો એક વસ્તુ છે શું કે સર્કિટને ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે જો તો સર્કિટમાં શું છે તો કે +40 વોલ્ટ VA પોઈન્ટ ઉપર છે અને +10 વોલ્ટ છે તે VC ઉપર છે. તેનો મતલબ એમ કે આ પોઝિટિવ પોટેન્શિયલ છે, આ નેગેટિવ પોટેન્શિયલ તરીકે બિહેવ કરશે અને બંનેની વચ્ચે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ VA - VC કેટલું થશે તો કે 30 વોલ્ટ જેટલું થશે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બંને કેસની અંદર. હવે જોઈએ તો આપણે ચાર્જ ફાઇન્ડ કરવાનો છે VBની અંદર. તો એક વસ્તુ છે સૌથી પહેલાં તો ઇક્વિવેલન્સ કેપેસિટન્સ ફાઇન્ડ કરવું પડશે, કેમ કે ચાર્જ ફ્લો થશે પેરેલલમાં લેટ પોટેન્શિયલ છે તે વેરી થઈ જશે. તો આ કેસની અંદર શું થશે તો કે ઇક્વિવેલન્ટ ચાર્જ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કે ક્યુ ઇક્વિવેલન્ટ બંને કેપેસિટર છે તે સિરીઝમાં જોઈન કરેલા છે. તો સિરીઝમાં છે એટલે શું થશે 2 × 3 / 2 + 3. તેનો મતલબ આન્સર શું થશે 6/5 માઇક્રોફેરેડે. એ તો ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ થઈ ગયું. ઇક્વિવેલન્ટ કેપેસિટન્સ થઈ ગયું. હવે ઇક્વિવેલન્ટ ચાર્જ ફાઇન્ડ કરી લઈએ આ કેસમાં. તો ચાર્જ ઇક્વિવેલન્ટ કરીએ એટલે શું થશે તો કે CB, તો 6 × 5 / 30. હવે આ કેસ માટે શું થઈ જશે તો કે આ બંને આન્સર તમારો 6 થઈ જશે. તો 6 × 6 = 36. તો આખી સર્કિટની અંદર ટોટલ ચાર્જ કેટલો હશે તો કે ટોટલ સર્કિટની અંદર ચાર્જ હશે 36 જેટલો. હવે શું કરીએ તો કે હવે આપણે એવું કરી શકીએ કે બંને કેપેસિટીની અંદર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ચાર્જ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. તો કે હા, તો એના માટે શું કરીએ તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે V1 આ પોઈન્ટ છે. V1 માટે શું કરીએ તો કે Q/C1. હવે Q કેટલો થશે ટોટલ તો કે 36 / 2 થશે. તેનો મતલબ આન્સર 18 વોલ્ટ થશે. ક્યારે તો કે આ બંનેમાંથી ક્રોસ થશે ત્યારે. જ્યારે અહીંયા શું થશે તો કે આ કેસમાં 40 વોલ્ટ હશે ત્યારે પાછળ. એનો મતલબ આપણો એક ઇક્વેશન જે છે VA - VB એ કેટલું થશે 18 વોલ્ટ જેટલું થઈ જશે. સેમ આ જ વસ્તુ V2 = Q / 2C2 કરીએ. તો Q / 2C કરીએ છીએ તો આ કેસમાં શું થશે તો કે ટોટલ ચાર્જ કેટલો છે 36 / 3. તો આન્સર શું થશે 12 વોલ્ટ. તો આ કેસમાં તો શું થશે તો કે VB - VC = 12 વોલ્ટ. તો VB - VC = 12 થઈ ગયું. તો હવે સપોઝ કે આ ઇક્વેશન 1 અને આ ઇક્વેશન 2 આ બંનેની હેલ્પથી આ બંને વચ્ચેના મિડલ પોઈન્ટની અંદર કેપેસિટન્સ ફાઇન્ડ કરી શકીએ. કેમ તો કે જુઓ તો આ VA - VB મતલબ કે આ પોર્શન છે, આ પોર્શનની અંદર પોટેન્શિયલ કેટલું જોવા મળે છે 18 વોલ્ટ અને આની અંદર કેટલું જોવા મળે છે 12. તો હવે આપણે શું જોવાનું છે તો કે પોઈન્ટ B ઉપર પોટેન્શિયલ કેટલું થાય છે. તો એના માટે શું કરીએ તો કે ઇક્વેશન 1 અને 2માં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યૂટ કરી દે અથવા તો ડાયરેક્ટ જોઈએ તો શું થશે તો કે VA - 2VB સપોઝ ઇક્વેશન 1, 2 ને સબસ્ટ્રેક્ટ કરીએ છીએ તો +VC = શું થશે 6 આન્સર આવશે. હવે VA અને VC આ બંનેની વેલ્યુ છે તમારી પાસે શું છે તો કે એક 40 તો -240 અને VCની વેલ્યુ કેટલી છે 10. તો આ શું થઈ જશે +10 = 6. તો therefore -2VB = શું થશે આ 50 પાછળ 5 હશે તો એનો આન્સર શું થશે 44. બટ શું થશે -44. તો therefore VB = 22 વોલ્ટ. તો આપણો આન્સર શું થશે VB = 22 વોલ્ટ. C બરાબર છે. આ એક ક્વેશ્ચન હતો જે કહી શકીએ થોડું ગુસ્સેટ લેવલનો ક્વેશ્ચન છે, થોડું વિચારવા જેવો હતો. બાકીના કોઈ ક્વેશ્ચન્સમાં તો એટલું બધું લાગ્યું નથી કે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ ડિફિકલ્ટ જેવા જોવા મળતા હોય. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આગળ જઈએ. અ ચાર્જ Q ઇઝ પ્લેસ્ડ એટ અ સેન્ટર ઓફ સર્કલ ઓફ રેડિયસ 10 સેન્ટીમીટર. સપોઝ એક રેડિયસ સર્કલ 10 સેન્ટીમીટર ત્યાં ચાર્જ Qને પ્લેસ કરેલો છે. ફાઇન્ડ ધ વર્ક ડન ઇન મૂવિંગ અ ચાર્જ Q બિટવીન એની પોઈન્ટ્સ લાઇંગ ઓન ધ આર્ક ઓફ ધ સર્કલ. તો એક વસ્તુ જુઓ તો આર્ક ઓફ ધ સર્કલ મતલબ એ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે A2 અહીંયા કે B લાવવું છે તો આ કન્ડિશનમાં તમારે એને મૂવ કરવાનો છે. તો મૂવ કરવા માટે શું જોઈએ તો કે વર્ક ડન ફાઇન્ડ કરો તો વર્ક = Q ∆V. હવે Q ∆V તો એક વસ્તુ છે કે આ વસ્તુ જુઓ તો ઇક્વિ પોટેન્શિયલ સરફેસ તરીકે બિહેવ કરી શકે. તો Q = VA - VB સોરી B માટે મૂવ કરવાનું છે તો VB - VA. બટ ઇક્વિ પોટેન્શિયલ સરફેસ છે તો V 0 થઈ જશે. તો એનો મતલબ એમ કે તમારું વર્ક ડન છે તે ઓલમોસ્ટ = 0 થઈ જશે. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ શું કહે છે તો કે
ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ એર ઇઝ હવે એક વસ્તુ ખબર છે આપણને કે ડાઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ એર એ શું થાય છે તો કે 3 × 10⁶ ડાયરેક્ટ ટેક્સ્ટ બુકની બેઠી લાઈન છે વોલ્ટ પર મીટર. તો આ કેસમાં જોઈએ તો શું છે ઓપ્શન્સમાં તો કે 10⁶ સેન્ટીમીટર કરો તો 7 આવે, ના થાય. 3 × 10⁴ મિલીમીટર ઉપર કન્વર્ટ કરો તો 3 × 10⁻12 થઈ જાય, તો આ પણ ના થાય. જો સેન્ટીમીટરને કન્વર્ટ કરો તો 11 થઈ જશે, તો આ પણ નહીં થાય. માઇક્રોમીટર 6 નીચે 6 જો ઉપર જશે તો આન્સર 15 થઈ જશે, તો આ ના ચાલે. બીજી વસ્તુ શું છે તો કે વોલ્ટ પર મીટર 3 × 10⁹. તો એનો મતલબ એમ થયો કે આ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંક મિસ્ટેક છે. જો એક વસ્તુ થાય એકોર્ડિંગ ટુ એ રીતના જોઈએ કે ભાઈ ઓપ્શન ડી છે એમાં સપોઝ મિસ્ટેક છે કશું, તો શું થાય તો કે 3 × 10⁹ને જ રિસ્પેક્ટમાં જોતા હોય તો વોલ્ટ પર કિલોમીટર આવવું જોઈએ. જો કિલોમીટર કરશો તો શું થશે તો કે 10⁻3 છે, હવે એ 3 / 10⁹ ઉપર કરશો એટલે શું થશે 10⁻6. તો જો એનો મતલબ શું થશે તો કે 3 × 10⁶ આ કેસમાં બેલેન્સ થશે, બટ આમાં ઓપ્શન છે નહીં. તો એનો મતલબ શું થયો તો કે આ ક્વેશ્ચન છે તે ગ્રેસિંગ તરીકે આપવો પડે એ લોકોએ. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં મૂવ થઈએ. શું કહે છે? યુનિટ ઓફ મોબિલિટી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફંડામેન્ટલ ચાર્જીસ. ઠીક છે, ફંડામેન્ટલ યુનિટ ઇઝ હવે મોબિલિટી છે તો મોબિલિટી મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ VD/E જે આપણને ખબર છે. હવે VD શું છે તો કે ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી શું થાય મીટર પર સેકન્ડ, અને રહી વાત ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તો ન્યૂટન પર કુલમ, તો ડાયરેક્ટ ઉપર ટ્રાન્સફર કરી દે. હવે આપણને શું કીધું SI સિસ્ટમ્સમાં જોઈએ છે બરાબર, ફંડામેન્ટલ યુનિટ છે એટલે SI સિસ્ટમ. તો શું થયું તો કે આ તો મીટર પર સેકન્ડ એ જ રીતના રહેશે. કુલમ છે તો કુલમનું શું થશે તો કે A × S ડિવાઈડ બાય શું કરશું તો કે kg મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, બરાબર છે. તો એનો આન્સર શું થઈ જશે તો કે kg ઇન્વર્સ સેકન્ડ સ્ક્વેર ઇન્ટુ A, kg ઇન્વર્સ સેકન્ડ સ્ક્વેર ઇન્ટુ A. આપણા કેસમાં શું થશે આન્સર C, તો આ સાચું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે અ મેટલ રોડ ઓફ લેન્થ 10 સેન્ટીમીટર રેક્ટેન્ગ્યુલર ક્રોસ સેક્શન એરિયા 1 સેન્ટીમીટર ક્રોસ 1/2 સેન્ટીમીટર ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ અ બેટરી એક્રોસ ઓપોઝિટ ફેસીસ ધ રેઝિસ્ટન્સ વિલ બી. તો આ કેસમાં શું થયું તો કે જો રેઝિસ્ટન્સ વિલ બી શું થશે તો કે એક વસ્તુ જુઓ તો શું થયું તો કે ક્વેશ્ચન્સ છે તે આવી રીતના કશું કહેવા માગે છે કે સપોઝ એક આવી રીતના છે અને એને ક્રોસ સેક્શન આવી રીતના બીજી કનેક્શન્સ આપી. એક સેકન્ડ ડ્રોઈંગ થોડું એડજસ્ટ કરજો. બટ આ કેસમાં શું થશે તો કે એનો મતલબ એમ કે R ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ρl/A. તો R ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લેન્થ એન્ડ R ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઇટ્સ ક્રોસ સેક્શન એરિયા. તો જો આ રીતના કન્સિડર કરો તો મેક્સિમમ વેન બેટરી ઇઝ કનેક્ટેડ એક્રોસ 1 સેન્ટીમીટર ક્રોસ 2 સેન્ટીમીટર, તો આ કેસ હશે ત્યારે આમાં મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ છે તે જોવા મળે. તો આ કેસમાં શું થાય આન્સર આપણો બી. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. 21 નંબરનો શું કહે છે? ઓકે, પોટેન્શિયોમીટર આપણા સિલેબસની અંદર નથી, તો આ ક્વેશ્ચન્સ પણ ઓમેટેડ સિલેબસની અંદર કન્સિડર કરી શકીએ. એક સેકન્ડ, છતાં ચાલો ક્વેશ્ચન્સ ડિસ્કસ કરી લઈએ. એઝ શોન ઇન ફિગર 2 વોલ્ટ પોટેન્શિયોમીટર ઇઝ યુઝ ટુ ડિટરમાઇન ઓફ ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ 1.5 છે. ઓકે, ઇન્ટરનલ માટે એટ બેલેન્સ પોઈન્ટ ઓફ ધ સેલ ઇઝ 77 સેન્ટીમીટર. જોકીમાં શું રીડિંગ આવે છે જોકી થ્રુ રીડિંગ શું આવે છે કે 77.4 સેન્ટીમીટર આવે છે. વેન અ રેઝિસ્ટન્સ of 9.6 ohm is used in an external circuit of the cell, the balance point shift to 67. ઓકે, એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ જ્યારે 9.6 ઓહમનું યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે આ જે જોકી છે તે શિફ્ટ થઈને મતલબ કે 77.4થી શિફ્ટ થઈને ક્યાં આવી જાય છે તો કે 64.5 તરફ આવી જાય છે. ઓફ લેન્થ ઓન અ પોટેન્શિયોમીટર ધ ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ સેલ ઇઝ. આ કેસમાં શું કીધું તો કે ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. તો ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ માટે શું થાય તો કે R ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R ડિવાઈડ બાય L1/L2 - 1. આ ટાઈપની કશું ફોર્મ્યુલા થાય. તો જુઓ તો R જૂનું R આપણને શું આપેલું છે તો કે 9.6 જે એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ આપ્યું છે. આ 9.6 એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ થાય ડિવાઈડ બાય શું થાય તો કે 77.4 ડિવાઈડ બાય 64.5 -1. તો 77.4 ડિવાઈડ બાય 65 કરશો તો આન્સર તમારો શું આવશે 1.2. તો 9.6 અને શું થશે 1.2 - 1, તો 9.6 મલ્ટીપ્લાય બાય 0.2, તો
તો આન્સર શું થશે 1.92. એક સેકન્ડ કન્ફર્મ કરેલો, હા 1.92. એનો મતલબ શું થશે તો કે જે આર છે ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ એ કેટલું થઈ જશે 1.92 ઓહમ જેટલું 1.92. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ મૂવ કરી દઈએ. શું કહે છે જોઈએ. An electron is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid. Long solenoid, which of the following is true? Direct પૂછવું, which of the following statement is true? તો સૌથી પહેલે શું કહે છે તો કે ઇલેક્ટ્રોન વિલ બી સર્ક્યુલર the electron path will be circular for about the axis. ના, સર્ક્યુલર ના થાય. વસ્તુ સમજો. જો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ પ્રોજેક્ટ ઇન યુનિફોર્મ વેલોસિટી અલોંગ ધ એક્સિસ ઓફ અ કરંટ કેરિંગ કોઇલ. તો એક્સિસ ઓફ અ કરંટ કેરિંગ કોઇલ કરો તો શું થશે તો કે પાથ સર્ક્યુલર નહીં થાય. બીજી વસ્તુ શું કીધી એમ તો કે ઇલેક્ટ્રોન વિલ બી એક્સેલરેટેડ અલોંગ ધ એક્સિસ. ના, એ વસ્તુ પણ જોવા નહીં મળે. શું કામે તો કે એક વસ્તુ જુઓ તો કે મોશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અલોંગ એક્સિસ કરશો તો મોશન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અલોંગ એક્સિસમાં શું થશે તો કે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ BeV સાઇન થીટા, બરાબર. અને યુનિફોર્મ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં જવા દે છે તો એનો મતલબ શું થઈ જશે તો કે આ કેસમાં તમારો થીટા છે તે 0 થઈ જશે, કેમ કે પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એક્સિસ ઓફ સોલેનોઇડ કીધું છે. તો આન્સર શું થઈ જશે કે BeV સાઇન 0, અને આપણને ખબર સાઇન 0ની વેલ્યુ 0, મતલબ કે ફોર્સ આ કેસમાં 0 જોવા મળે છે. ઇલેક્ટ્રોન વિલ એક્સપિરિયન્સ ધ ફોર્સ એટ 45 ડિગ્રી. ના, આપણને વસ્તુ જોવા જ નહીં મળે, ફોર્સ થીટા 0 થઈ જાય છે. The electron will continue to move in uniform velocity along the axis of the solenoid. આ વસ્તુ સાચી છે, આવું જોવા મળે કે શું રિફ્લેક્ટ થતું નથી. એક વસ્તુ જો સપોઝ એક્સિસ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર કીધું, બટ સપોઝ એક આપણા કેસમાં એવું છે કે થીટા છે તે 0 ડિગ્રી છે, બટ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે થીટા ઇન ધીસ કન્ડિશન થીટા વિલ બી 180 ડિગ્રી, then also the same condition will be happen. Okay, in both the cases force will be 0. Next question. An electron is moving at a speed of, electron is moving with a speed of 3.2 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 12 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to the directions of motion of electron. Okay, the radius of path of electron will be, direct છે, perpendicular કીધું છે એનો here in the question given is perpendicular, so theta is equals to 90 degree. So જો theta is equals to 90 degree થઈ જતો તો electron will perform circular motion in the, આ કેસમાં શું થશે તો કે જેવું ઇલેક્ટ્રોન છે તે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર એન્ટર થશે તો ઇલેક્ટ્રોન છે તે સર્ક્યુલર મોશન કરી દેશે. અને જો સર્ક્યુલર મોશન થઈ જશે તેનો મતલબ એમ કે આ કેસમાં શું થશે તો કે એની જે રેડિયસ છે તે શું થઈ જશે R ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ mv/b ઇન્ટુ E, જે આપણે હેલિકલ પાથવાળા ડેરિવેશનમાં આ વસ્તુ જોયેલી હતી. તો સપોઝ આ કેસમાં મૂકો તો માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન શું થશે 9 into 10 to the power minus 31 મલ્ટીપ્લાય બાય વેલોસિટી કેટલી આપી તો કે 3.2 into 10 to the power 7. આગળ શું કીધું છે તો કે બી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું આપ્યું 12 into 10 to the power minus 4 મલ્ટીપ્લાય બાય 1.6 into 10 to the power minus 19. ઠીક છે, તો આનું સોલ્યુશન જુઓ તો શું થશે તો કે 9 multiplied by 3.2 divide 12 divide 1.6, આન્સર શું થાય છે 1.5 into 10 to the power જોઈએ તો 7 minus 31 plus 4 plus 19, ઓકે, પાવર માઇનસ 1 મીટર. તો આન્સર શું થઈ જશે 0.15 સેન્ટીમીટર, સોરી 15 સેન્ટીમીટર, 0.15 નહીં, આન્સર શું છે 15 સેન્ટીમીટર, સી સાચો. નેક્સ્ટ શું કહે છે તો કે a solenoid of length 0.5 has a radius of 1 centimeter and is made up of 250 tons and carries of current 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? આ કેસની અંદર સોલેનોઇડનું મેગ્નેટ્યુડ શું હશે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ? તો જો તો શું કહે છે તો કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ μ0 NI. હવે શું છે તો કે પર યુનિટ ટર્ન્સ આપેલા ટોટલ ટર્ન, તો એનો મતલબ એમ કે μ0 કેપિટલ N/L ઇન્ટુ I. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ કદાચ લાસ્ટ યરના ક્વેશ્ચન પેપરમાં પણ જોવા મળ્યો હતો. શું કીધું હવે વેલ્યુ પુટ કરી દે તો કે 4 ઇન્ટુ પાઈ ઇન્ટુ 3.14, સોરી 4
4 into 3.14 multiply by 10 to the power minus 7 multiply by 250 કેટલું આપ્યું છે 5 કરંટ આપેલું છે અને 0.5 આન્સર થશે. તો આ કરો ડિવાઈડ તો આ થઈ ગયું 0.1. એનો મતલબ તમારો આન્સર 3 4 ઓકે 31400 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર માઇનસ 7. તો આન્સર શું થશે તો કે 3.14 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર -3 છે. હા, ઓપ્શન એ. ચાલો, ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા બેઝ ક્વેશ્ચન હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે ધ ગેલ્વોમીટર હેઝ અ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ 18 ઓહમ. કેલ્ક્યુલેટ ધ વેલ્યુ ઓફ શન્ટ ઇન્ક્રીઝડ ઇન ધ રેન્જ ઓફ ગેલ્વોનોમીટર 10 times. ઓકે, શન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. એક વસ્તુ જુઓ, આ કેસમાં તમને ખબર છે કે ફોર ધ શન્ટ શું થશે, S ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ G/n-1. હવે આ કેસમાં શું થયું તો કે 18 આપેલું છે અને 10 times છે, તો 10 - 1 એનો મતલબ શું થયું 18 ડિવાઈડ બાય 9. તો તમારો આન્સર શું જોશે તો કે 2 ઓહમનું શન્ટ જોશે. બરાબર, આ વસ્તુ યાદ રાખી લેજો, કદાચ ક્યાં યુઝફુલ થાય તો. અ બાર મેગ્નેટ having pole strength Qm and magnetic moment M. A bar strength having Qm and magnetic moment M is divided into 2 equal parts of length. ઓકે, સપોઝ એક મેગ્નેટ છે, 2 ઇક્વલ પાર્ટમાં લેન્થ ડિવાઈડ કરેલી છે. ધ ન્યૂ પોલ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ એન્ડ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ વિલ બી. ઓકે, તો આ કેસમાં શું થયું તો કે ન્યૂ પોલ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ. તો એક વસ્તુ જો, પોલ સ્ટ્રેન્થ છે ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ એરિયા અને મેગ્નેટિક મોમેન્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ A ઇન્ટુ L. જ્યારે એલ શું છે તો કે એલ આ કેસમાં ચેન્જ નહીં થતી, એરિયા ચેન્જ થઈ જશે. કેમ તો કે 2 ઇક્વલ્સ પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ થયું. તેનો મતલબ એમ થયો કે ન્યૂ પોલ સ્ટ્રેન્થ છે તે ન્યૂ પોલ સ્ટ્રેન્થ Q મેક્સિમમ બાય 2. અને બીજી વસ્તુ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ પણ શું થઈ જશે M/2. તો આ કેસમાં તમારો આન્સર શું થઈ જશે C. ચલો બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ. A solenoid has a core of material with permeability 400 is winding on a solenoid and insulated from a core and carrying current 2 ampere. If the numbers of turn is 100 per meter, the magnetic field B inside a solenoid is. Okay, the magnetic field ફરીથી જ ક્વેશ્ચન B is equals to mu and I. હવે mu કેસ છે તો એક શું થઈ જશે તો કે μ0 ઇન્ટુ μr. કેમ તો કે 400 પરમેબિલિટી આપે છે ઇન્ટુ I. તો આ કેસમાં જોશો તો શું થશે તો કે 400 મલ્ટીપ્લાય બાય 4π ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર -7. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ શું થશે તો કે 1000 ટર્ન્સ આપેલા છે અને કરંટ કેટલો છે 2 એમ્પિયર. તો ચાલો, બહુ મોટું કેલ્ક્યુલેશન થઈ જશે. ઓકે, તો આન્સર શું થયો 100,480,000 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર -7. ઓકે, તો જોશો તો શું થશે તો કે 1 2 3 4 5 6 7 1 મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલી થઈ જશે B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 ટેસ્લા. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા ઓફ સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ ઇઝ. હવે એક વસ્તુ ખબર, સેલ્ફ ઇન્ડક્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ E ઇન્ટુ LdI/dt. તમારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે L. તો L ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ E ડિવાઈડ બાય DI/dt. હવે એક વસ્તુ જોઈએ તો આ E શું છે તો કે EMF એટલે પોટેન્શિયલ એટલે શું છે તો કે વર્ક ડન ટુ મૂવ અ યુનિટ ચાર્જ. તો જો વર્ક ડન એટલે W/Q ને શું હતું તો કે M1L2 T-2 ડિવાઈડ બાય A1 T1. એક સેકન્ડ, થોડું સરખાઈથી લખી નાખીએ. સૌથી પહેલી વસ્તુ કરીએ ઈની. તો ઈના કેસમાં શું જોવા મળશે તો કે W/Q. W શું થશે M1L2 T-2 ડિવાઈડ બાય A1 T1. તો શું થઈ જશે M1L2 T-3 A-1. અને હવે શું કીધું તો કે DI/dt. તો DI/dtનું તમે જુઓ તો શું થાય તો કે A ડિવાઈડ બાય T મતલબ A1 T-1.
તો હવે આ જ વસ્તુની અંદર સપોઝ તમે પ્લેસ કરો તો શું થશે, A1T-1, એનો મતલબ શું થયો, તો કે તમારી એલની ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા શું બનશે, M1 L2 T-2 A-1, M1 L2 T-2 A-, સોરી હા આ 2 છે તો A-2 થઈ જશે, A-2B. ચાલો નેક્સ્ટ વસ્તુ જોઈએ, શું કહે છે ક્વેશ્ચન, as shown in the figure a bar magnet is moving towards the stationary coil at constant speed v. The direction of induced EMF in the coil observed on RHS is. તો હવે એક કશું જોવો તો એકોર્ડિંગ ટુ લેન્સ લો શું કીધું હતું કે તમે જો એ નોર્થ પોલ મૂવ કરો સામે કશું ઓપોઝ થતું હશે ને ઓપોઝ મોશનને ઓપોઝ કરે, મતલબ સપોઝ કરંટ વધતો નથી તો વધવા જ નહીં દે, ને જો ઘટતો નથી તો ઘટવા નહીં દે, અને ઓબ્ઝર્વર છે તે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં કેસમાં, તો શું થયું તો કે જો નોર્થ પોલ છે તો સમથિંગ નોર્થ પોલ જેવું ક્રિએટ થવું જોઈએ, તો જો નોર્થ પોલ ક્રિએટ જોઈએ તેને કેસમાં શું થશે તો કે તમારી ડાયરેક્ટ ફીલ્ડ છે તે ક્લોકવાઇઝ કેસમાં જોવા મળશે. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે circular coil of area 2 cm square is placed in a magnetic field of 3 Tesla perpendicular to the coil and 10 cm and 10 turns and 5 cm resistance. Now the coil is removed from magnetic field in time t is equals to 0.2 seconds. The value of induced EMF flowing through the coil is okay. તો હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે the value of induced not EMF, the values of induced charge is given. So in case of induced charge, dq per unit time is equals to delta phi by r. તો આ કેસમાં શું થશે તો કે phi is equals to NBA divided by r. તો n numbers of turn is equals to 10, 10 ટર્ન આપ્યા છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલી છે તો કે 3 ટેસ્લા, એરિયા કેટલું તો કે 2 × 10⁻⁴, -4 ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ રેઝિસ્ટન્સ કેટલું છે આ કેસમાં તો કે રેઝિસ્ટન્સ 5 ઓહમ, કટ કરો 2 4 12 1.2, આન્સર થશે સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્યોર ઇન્ડક્ટર of 25.48 millihenry and pure resistance of 8 ohm are connected in series. The AC source of frequency 50 Hz. The phase difference between current and voltage is. Pure inductor circuit છે ઓકે. તો ફેઝ ડિફરન્સ આ કેસમાં ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે આપણને. તો એક વસ્તુ છે ફેઝ ડિફરન્સ એટલે શું થશે, tan phi is equals to XL by R. આ કેસમાં શું થયું, ઓમેગા L ડિવાઈડ બાય R. ઓમેગા છે એટલે તમને ખબર છે 2πf L ડિવાઈડ બાય R. તો સપોઝ વેલ્યુ પ્લેસ કરીએ તો 2 × 3.14 મલ્ટીપ્લાય બાય 50. L ઇન્ડક્ટર કેટલો આપ્યો છે તો કે 25.48 મલ્ટીપ્લાય બાય 10⁻³ મિલી હેનરી છે, ડિવાઈડ બાય R કેટલું આપેલું છે 8 ઓહમ. તો આ કેસમાં શું થશે તો કે ઓકે આન્સર થશે તમારો 0.0009 × 10⁻³ તો વિચ ઇઝ નિયરલી ઇક્વલ્સ ટુ tan phi ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1. તો tan θ1 ક્યારે થાય તો કે θ તમારો 45 ડિગ્રી હોય ત્યારે, તો આન્સર આ કેસમાં શું થશે 45 ડિગ્રી. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો ચાર્જ કેપેસિટર in LC oscillator circuit when the energy associated with the inductor and capacitor is equals to the charge of the capacitor in only LC circuit. ઓકે હવે જો ઓનલી એલસી સર્કિટ આપણા સિલેબસની અંદર રિમૂવડ છે, બટ શું કીધું છે તો કે ચાર્જ બંનેના ઇક્વલ કરવાના છે, તો કે કોના તો કે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટર. હવે એક વસ્તુ છે કેપેસિટર માટે જો સૌથી પહેલાં બંનેના ચાર્જ જો ઇક્વલ્સ કરવાના હોય તો ટોટલ ચાર્જ કેટલો થશે તો કે UL + UC, બરાબર, જે ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ છે, તો 2UC થઈ જશે. હવે એક વસ્તુ જુઓ તો 2UC ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે તો કે ચાર્જ ઓફ કેપેસિટર ટોટલ ચાર્જ.
તો ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ટોટલ ચાર્જ છે તે શું થશે તો કે Q0 સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2C, Q² બાય 2C ચાર્જ ઓફ ધ કેસ. તો એને કે એના મતલબ શું થશે તો કે ચાર્જ ઓન કેપેસિટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q² બાય 4C. સપોઝ 4 કન્વર્ટ કરી દઈએ તો હવે ચાર્જ ઓન સિંગલ કેપેસિટર, તો ધેરફોર Q² ડિવાઈડ બાય 2C ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q0 સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 4C. તો આ કેસમાં શું થશે તો કે તમારો ચાર્જ શું થશે Q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q0 બાય √2. આન્સર ડી. આ રીતનો એક ક્વેશ્ચન હતો. જો આ ઓમેટ્રી સિલેબસનો ક્વેશ્ચન છે, બટ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે જો કશું આ ટાઈપનું પૂછાઈ જાય તો સોલ્વ થઈ જશે ઇઝી. સપોઝ ઇન્ડક્ટરની વાત કરી હોય તો પણ કેસમાં થઈ જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે ધ આઉટપુટ ઓફ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ મેઝર્ડ ટુ બી 24 વોલ્ટ when connected to a 12 વોલ્ટ લાઇટ બલ્બ. ઓકે, તો સૌથી પહેલી વસ્તુ શું છે તો કે પીક વેલ્યુ ઓફ આઈ મેક્સિમમ ફાઇન્ડ કરવું છે. એના માટે સૌથી પહેલાં શું કરીએ તો કે આપણે I0 ફાઇન્ડ કરીએ. એક વસ્તુ એ P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ V I ઇન્ટુ I, P0 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ V0 ઇન્ટુ I0. I ફાઇન્ડ કરીએ તો શું થશે તો કે P0 બાય V0. તો એનો મતલબ એમ કે સપોઝ P પાવર કેટલો આપેલું છે 12 ડિવાઈડ બાય 24, મતલબ કે 1/2 અથવા તો 0.5 એમ્પિયર કરંટ થયું. આ શું થયું તો કે I0. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે તો કે I મેક્સિમમ. હવે એઝ વી નો ધેટ I મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ I0 ઇન્ટુ √2. I0 શું થશે 1/2, સોરી નોટ 0/2, 1/2 ઇન્ટુ √2. તો મિનિંગ શું થઈ જશે તો કે 1/√2, તો 1 ડિવાઈડ બાય √2. તો આન્સર શું થશે તો એઝ વી ઓલ્સો નો દેટ 1/√2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.71 સમથિંગ, 0.71 આ કેસમાં આન્સર થઈ જશે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરીએ. ઇફ E vector and B vector represents electric field and magnetic field vectors of electromagnetic wave, the direction of propagation of electromagnetic wave is. હવે એક વસ્તુ જુઓ તો આ ક્વેશ્ચન છે તે નોલેજ બેઝ ક્વેશ્ચન્સમાં આવે છે. જે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે આ કેસમાં શું થશે તો કે ડાયરેક્શન ઓલવેઝ E ક્રોસ B જ જશે, બરાબર છે. તો એક વસ્તુ યાદ રાખી લેજો. પછી બીજી વસ્તુ શું છે તો કે ફ્રીક્વન્સી ઓફ વિઝિબલ લાઇટ. જો ફ્રીક્વન્સી ઓફ વિઝિબલ લાઇટ છે યાદ રાખવા માટે આપણે એ રીતના યાદ રાખતા હતા, કેમિસ્ટ્રી હતું કે ફિઝિક્સ હતું, કે 4000 એંગસ્ટ્રોમ ટુ 7000 એંગસ્ટ્રોમ, બરાબર છે. તો એક વસ્તુ જુઓ તો 4000 એંગસ્ટ્રોમ ટુ 7000 એંગસ્ટ્રોમ, આ રીતનું આપણે સમથિંગ તમને યાદ હોય યાદ રાખતા હતા આપણે મેમરી બેસમેન્ટમાં કે ભાઈ એ જે વિઝિબલ લાઇટ છે, એક સેકન્ડ, વિઝિબલ લાઇટની વેવ લેન્થ 4000 એંગસ્ટ્રોમ ટુ 7000 એંગસ્ટ્રોમમાં હોય. હવે એક વસ્તુ જુઓ તો C ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ F લેમ્ડા થશે. તો આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે ફ્રીક્વન્સી. તો ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે 3 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર 6 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 ઇન્ટુ 10, સોરી એક સેકન્ડ ભૂલ થઈ ગઈ, 3 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર 8 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ F. અને લેમ્બડા શું થઈ જશે તો કે લેમ્બડા ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે જો 4000 જોઈએ તો 400 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર -10. તો જો આ કેસમાં જુઓ તો શું થશે તો કે 4 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર ઉપર જશે 15 થઈ જશે. તો 4 ડિવાઈડ કરો એટલે શું થશે તો કે 0.75ની રેન્જ થશે ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર. હવે આ કેસમાં શું થયું તો કે 7 ઉપર ગયા, બરાબર છે. તો 15ની રેન્જ થઈ ગઈ ઓલમોસ્ટ આપણે ઇક્વલ્સ ટુ, અને જો 7.5 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર 14 હર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી થઈ વિઝિબલ લાઇટની. હવે જો આ હર્ટ્ઝ થઈ ગઈ તો એનો મતલબ એમ કે 10 ટુ ધી પાવર 14 હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી છે. હવે 10 ટુ ધી પાવર 14માં તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, જુઓ કે ગીગા હર્ટ્ઝ એટલે ગીગા હર્ટ્ઝમાં નહીં આવે, કિલો હર્ટ્ઝમાં નહીં આવે, મેગા હર્ટ્ઝમાં નહીં આવે, બરાબર. ગીગા 10 ટુ ધી પાવર 9 થશે, તેમાં નહીં આવે, કિલોમાં નહીં આવે. એનો મતલબ એમ કે 750 ઇન્ટુ 10 ટુ ધી પાવર 12 હર્ટ્ઝ કરશો તો આ કેસમાં શું થશે તો કે એ તમારું ટેરા હર્ટ્ઝમાં જતું રહેશે. તો આ કેસમાં આન્સર થઈ જશે, ડાયરેક્ટ પણ થઈ જતો, તો બહુ બધા વિચારવાની જરૂર હતી નહીં. બીજી વસ્તુ શું તો કે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ઓફ એર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વેક્યુમ. આ પણ નોલેજ બેઝ ક્વેશ્ચન છે, ટેક્સ્ટ બુકની અંદર સીધી લાઈન આપી હતી જૂના કેસમાં. તો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, બરાબર છે. કે શું થશે તો કે 1.00029. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કીધું તો કે અ લેન્સ ઓફ પાવર -4.0 ડાયોડ, ઇટ મીન્સ લેન્સની પાવર છે, બરાબર છે. તો એક વસ્તુ P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/F થાય. તો બીજું વસ્તુ શું થયું તો કે P છે
તો -4 મીટર ઇનવર્સ થયું આ કેસમાં. તો -4 કરીએ છીએ મતલબ કે ફ્રીક્વન્સી કરશો, સોરી ફોકલ લેન્થ, ફ્રીક્વન્સી બોલતા હતા ચેન્જ થઈ ગયું. ફોકલ લેન્થ શું થશે તો કે -1 ઇન્ટુ 4. એક વસ્તુ છે આ સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સમાં મોસ્ટલી મેજર થાય છે, સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ ડિવાઈડ બાય 4. તો આપણો આન્સર શું થયો તો કે 25 સેન્ટીમીટર, 25 અને માઇનસ સાઇન છે, બરાબર છે. તો ફોકલ લેન્થ છે તે શું છે તો કે -25 સેન્ટીમીટર. હવે જુઓ તો -25 વાળો ઓપ્શન એક જ છે, કોન્કેવ લેન્સ. કોન્કેવ લેન્સ હશે તો જ કેસમાં ફોકલ લેન્સ છે ત્યાં નેગેટિવ થશે. કોન્કેવ ટાઈપ લેન્સમાં ફોકલ લેન્થ નેગેટિવ થઈ ગઈ -25. અને બીજી વસ્તુ શું થઈ તો કે સેન્ટીમીટરમાંની ફોકલ લેન્થ અને પાવર જોવા મળ્યો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Earth takes 24 hours to rotate once about its axis. How much time does the sun takes to shift by 1 minute viewed from the Earth? તો જો હવે આ ક્વેશ્ચન્સમાં શું કહે છે તો કે 1 મિનિટ, એ આપણે એવું કહી શકીએ 1 મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/60 છે, બરાબર. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે 360 ડિગ્રી ટાઈમ કેટલો થાય છે તો કે 24 hours થાય છે. તો 1/60 માટે 1/60 માટે ટાઈમ કેટલો થશે? તો મતલબ શું થયો તો કે t ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 24 ઇન્ટુ 3600, બરાબર છે. ડિવાઈડ બાય શું થશે તો કે 360 ઇન્ટુ 60. તો જુઓ તો આ કેસ માટે સપોઝ ટાઈમ પીરિયડ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો બંને 0 રહ્યા, 36 આખું જતી રહ્યું અને 6 કટ કરો તો 4 સેકન્ડ્સ થશે. મતલબ કે ટાઈમ એપ્રોક્સિમેટલી 4 સેકન્ડ જેટલું શિફ્ટ થશે, બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. For what distance a ray optic is a good approximation when an aperture is 6 mm wide and wavelength of 600 angstrom? બરાબર. હવે જુઓ તો આ ક્વેશ્ચન્સ છે એ તમારા સિલેબસની અંદર નથી. આ ક્વેશ્ચન તમારા સિલેબસમાં ઓમિટ થઈ ગયેલો હતો, બટ છતાં પણ સમજવા માટે જો સમજવું હોય તો આ ક્વેશ્ચન્સને શું કહેતું હતું? વોટ ડિસ્ટન્સ અ રે ઓપ્ટિક્સ ઇઝ ગુડ એપ્રોક્સિમેશન, બરાબર છે. વેન અ એપેચર ઇઝ 6 mm વાઇડ, એપેચર ઇઝ 6 mm વાઇડ એન્ડ વેવલેન્થ ઇઝ 600. તો એપેચર આ કેસમાં શું હતું? Z ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a²/λ. આ ફોર્મ્યુલા હતી. એ કેસમાં શું થયું તો કે Z શું થયું તો કે 6 × 10⁻³ મલ્ટીપ્લાય બાય શું તો કે 6 × 10⁻³ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે a² કરીએ છીએ. ડિવાઈડ બાય લેમડા કેટલું હતું કીધું તો કે 6000 × 10⁻10. તો આનો મતલબ શું થશે તો કે કટ થઈ જશે 6 4, ઓકે, 6/10⁻1. તો એનો મતલબ શું થયો તો કે આન્સર તમારો શું થશે તો કે 60 મીટર. આન્સર બી ક્વેશ્ચનોમીટર છે, પણ છતાં આપણે ટ્રાય કરી જોઈએ છે સોલ્વ કરવાની. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે a monochromatic light of wavelength 480 nanometer is incident from glass, બરાબર છે. The monochromatic light of wavelength 480 nanometer is incident from air to glass surface. The refractive index of glass is 1.5. The ratio of frequency of incident light is, જો એક વસ્તુ હોય તમને ત્યારે પણ કીધી હતી ક્લાસરૂમની અંદર પણ, ફ્રીક્વન્સી ઇઝ લાઇટ ફિંગરપ્રિન્ટ, બરાબર છે. કે ફ્રીક્વન્સી ઓફ લાઇટ ડ્યુરિંગ રિફ્લેક્શન ઓર રિફ્રેક્શન ડઝન્ટ ચેન્જ. તો શું થશે તો કે એનો રેશિયો સેમ જ રહેશે 1:1 નો. તો જુઓ તો આ હતું આપણું પેપર. હવે એકચ્યુઅલી તમે જો પેપરનો ઓવરવ્યૂ જોશો તો ઓમિટેડ સિલેબસના ક્વેશ્ચન જુઓ તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એપ્રોક્સિમેટલી જુઓ તો 9 થી 10 જેટલા ક્વેશ્ચન્સ છે તે ઓમિટેડ સિલેબસના હતા. તેનો મતલબ એમ કે 40માંથી 30 ક્વેશ્ચન્સ થયા તમારા. હવે 30માંથી પણ એક આપણે જોયું કે એક ક્વેશ્ચન એવો હતો જેમાં કદાચ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક જેવું જોવા
મળતું હતું. ક્યાં ગયો એ 18th નંબર. હા, આ ક્વેશ્ચન એવો હતો જ્યાં કદાચ થોડું પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હોય એવું લાગતું હતું, જ્યાં કિલોમીટર આવવું જોતું હતું નહીં. તો મોર ઓર મોર પેપર જુઓ તો એઝ કમ્પેર ટુ ગુજસેટ 2023નું પેપર થોડું ટફ હતું, જ્યારે 24નું પેપર છે તે થોડું વધારે જ ઇઝી હતું. એવું નહોતું કે આ પેપર સાવ ઇઝી હતું, બટ અમુક ક્વેશ્ચન્સમાં વિચારવું પડે એવું હતું, અમુક ક્વેશ્ચન્સ છે તે થોડા ઇઝી હતા અને સિમ્પલ હતા. તો આ રીતનું પેપર હતું. મોડરેટલી એકચ્યુઅલી જુઓ તો ગુજસેટનું પેપર આવું કશું હોવું જોઈએ, તો જ તમારું મેરિટ છે તે બેસ થશે. બાકી તમારું રિઝલ્ટ બાયસ ના કેસમાં જોવા શકે. છતાં આ રહ્યું મારો એટેમ્પ હતો. ગુજસેટ 2023નું પેપર હતું. કેવું લાગ્યું તમે કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કંઈ ભૂલચૂક હોય તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને શેર કરજો આ વસ્તુ. નેક્સ્ટ તમારું કંઈ સજેશન્સ હોય તો પણ જણાવજો. થેન્ક યુ.